तापर पौची नाकरू बाहरी आउची पौची कोटा प्रथम होउची स्पंदन टा प्रथम कोटा होउची से स्पंदन अनाहत क्या भावुं सर ए छाती परा छाती रे कोठी से अनाहत ए सर ए जो ये स्वर पेटिका बस स्वर पेटिका शून्य 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 एठू आउची नाभिरू हाँ नाभिरू आसिकी से शून्य रे से कौन ना सेटा आकर्षण विकर्षण होची जोटा कि निश्वास को टाणी फुसफुस को नौची फुसफुस पुणी बाहर को छाड़ुची हाँ सर सेटा ठीक है प्रथम कोटा आउची प्रथम कोटा माने माने बाहरुची आगे ना भितरुची पशुची आगे अच्छा तमे कहूना पिलाटा जो जन्म है मातृगर्भ रे ता पाखरे तार भितर कौन प्रथम पवन थिला कि नाई नाई नथिला तेणु प्रथमे पशिला ना बाहरला कौन हाँ पशिला मु सेया कहूची पशिला तमाने प्रणव पशिले प्रणव पशिले पवन पशिला प्रणव भितर अछि प्रणव प्राण ध्वनिटा तुम पवन जो पशिला से पवन धीरे प्राण ध्वनि स्पंदित है बाहर को बाहरला आगे पशिला पछरे बाहरला हाँ जोटा पशिला सेटा जड़ पवन जोटा बाहरला सेटा प्राण पवन प्राण शक्ति मिसिकी बाहर को बाहरला हाँ तो बाहर को प्राण तमाने जाउचंती बाहर को प्राण गला ना गोटे कथा अछि पवनटा नाकर जतले पशिला ये जो पवन हमर बाहर अछि आमे देखुचंती जो वायुमंडल रे आज्ञा एटा एथर कोन प्राण अछि ना जीवन अछि ना कोन अछि नहीं तेणु एटा हूँ न प्राण हाँ न प्राण माने देखो अन्य भाषा कहले अपान वायु सेटा हाँ अपान वायु अर्थ हूँ जड़ वायु हाँ प्राण नाही ताकू कुआ जाए अपान हाँ सर सेई प्राण अपान वायु जोटा जड़ वायु सेटा प्रथमे पशिला नाक भितर जेते नाक भितर पशिकी से कोठी गला से जाके हृदय को अनाहत चक्र पर्यंत गला हाँ से अनाहत चक्र रे जो प्राण शक्तिटा से मिशिला हाँ मिशिला हाँ मिशी सारी पुणी बाहर को बाहरला से कहवा प्राण वायु प्राण बाहर को बाहरला ना हाँ जोटा प्राण बाहर हाँ जोटा बाहर भीतर को जाए सेटा हूँ अपान वायु बा जड़ वायु जोटा भीतर बाहर को जाए से प्राण मिसिकी जीवर ता ना हूँ प्राण वायु हाँ प्राण वायुटा तो शुद्ध कौन कि कौन कला सर अम्लजान पशुची अंगार काम बाहर ना नहीं ना ना सेटा जड़ कथाटा मो कथा अंगार अम्लजान सेटा जो हृत्पिंडर कथा हाँ हाँ मो कथा बुझ अम्लजान जाई पहुंचला कोठी ना हृत्पिंड पाखरे पहुंचिक रक्त को विशुद्ध कला हाँ सर करके सेठू अंगारकाम्ल बाहर के पवन रे बाहर गला हाँ मु से कथा कहू नहीं मोर कहवा कथा हूँ आमर जो शून्य रु जो प्राण शक्ति जो जीवनी शक्ति सेटा किंतु आमर जो अम्लजान अंगारकाम्ल सहित तार संपर्क नाही ना तार हूँ अलग कथा कौन ना आमे जेतेबेले प्रथमे पवनटा भितर को गला सेटा अम्लजान हो बा जहा हो सेते किंतु प्राण नाही कि जीवनी शक्ति नाही ना सेटा पा आमर जो पवनटा अछि सेते जीवनी शक्ति आसला कोठी सेटा जड़ पवन ना जड़ पवन सर जड़ पवन आम तो ब्रह्म कहते सर्वव्यापी से भितर अच्छी बाहर ना मो कथा टिके तमे बुझ तमे सेमिति बुझिले हबने मोर कहबा कथा कोन सुनो आमे जो पवन साधारण तो तमे बुझ जो पवन तम नाकर बर्तन जाउची तम घरे अछि बाहर अछि चारिआडे अछि सेते जीवनी शक्ति नाही सेटा गोटे जड़ बाष्पटा ओहो मो कथा बुझले ना गोटे जड़ बाष्पटा से बाष्प देहर अम्लजान अच्छी से अम्लजान आम देहर विशोधन करुच्ची कि अग्नि की दहन क्रिया साहाଯ୍य करुच्ची अलग कथा बुझल कि किंतु तुम एतिकी मन रख बाहर जो पवनटा आम वायुमंडल अच्छी झड़ बात्या सृष्टि करुच्ची जड़ पवनटा से चेतना शक्ति किछि नाही से प्राण शक्ति बा जीवनी शक्ति से नाही से ता ना हूँ न प्राण बा अपान बा जड़ अपान अपान पाऊँ ये प्राण बाहर
ମୁଁ କହିଲି ଅପାନ ପଶୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା ସେ ତାକୁ ରଖ, ସେ କଥାଟା ପଛରେ ବୁଝିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ବାହାର କଥାଟାକୁ ବୁଝ। ଅପାନ ଅପାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନ ପ୍ରାଣ ଅପାନ। ହଁ ତାର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ସେଟା ଜଳ ପବନଟା। ହଁ ସାର୍ ଠିକ ହେଲା, ନ ପ୍ରାଣ ଅପାନ। ସେଇ ଅପାନ ପବନଟା ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପଶିଲା, ସେଥିରେ ତ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ନା, ନାଇଁ, ସିଏ ଯାଇକି ଫୁସଫୁସରେ ମିଶିକି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଗଲା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ରିଆକ୍ସନ କଲା, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ତେଣୁ ଅପାନ ବାୟୁଟା କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ଅପାନେ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଅପାନ ବାୟୁଟା ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନଟା ମିଶେଇକିରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା, ତାକତ ଦେଲା, ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ କଲା, ସବୁ ଗୁଡାକ କଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପାନ ବାୟୁର କାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ସେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପବନ ବାହାରକୁ ଆସେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଆସେ, ସେ ଜଡ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଅନାହତ ଚକ୍ରରୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ଭାଇବ୍ରେସନ, ବୁଝିଲ କି, ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜିର ଭାଇବ୍ରେସନଟାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ବହନ କରିକିରି ଆସେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତମେ ବୁଝିବ। ଯେତେ ତମେ ନ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇମି, ତମେ ଯେତେ ପଚାର ମୁଁ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। କଥାଟା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବଜା, ଘଣ୍ଟାଟା ବଜାଇଲେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେ କଣ କରେ, ପବନ ବହନ କରିକି ନିଏ ନା ନାଇଁ? ବାସ ପବନ କାହାକୁ ନେଲା? ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦଟାକୁ ନେଲା ନା? ଶବ୍ଦଟାକୁ ନେଲା। ବାସ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି କି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭାବ। ଅନାହତ ଧ୍ୱନିରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ପବନ ବହନ କରିକି ଉପରକୁ ନଉଛି। ଧରି ହେଲା ନା ନାଇଁ କଥାଟା? ଉପରକୁ ନଉଛି। କୋଉଟାକୁ? ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯୋଉ ବାୟୁ ଯାଉଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ବହନକାରୀ ବାୟୁ ସେଟା। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକିରି ନିମ୍ନ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ନେଇକି। ସେଟା ଲୀନ ହଉଛି କଣ ସେଟା ପଛରେ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅନାହତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ସିଏ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବାହାରୁଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରାଣବ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରାଣବ, ସେ ପ୍ରାଣବ ଧ୍ୱନିଟା ପା ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ସାର୍ କହୁଛି, ତାମାନେ ଯାଉଛି ପ୍ରାଣବ। ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରାଣବଟା ବାହାରୁଛି। ପଉଛି କିଏ? ସେ କଥାଟା ପଛରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ବୁଝି ସାର, ମୁଁ ତମକୁ କହିକି ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣବ ଧ୍ୱନିଟା ତାର ଯୋଉ ଝଙ୍କାର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ କମ୍ପନଟା, ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ଯେମିତି ସେ ପବନରେ ତା ତରଙ୍ଗଟା ପଳାଏ, ଏଟା ଅନାହତ ଧ୍ୱନିରେ ଘଣ୍ଟା। ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଘଣ୍ଟା ନାଦ। ସେଇ ନାଦଟା କଣ ହୁଏ ନା ପବନରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଇକି ଉପରକୁ ଆସେ। ହେଲା, ଏତିକି ବୁଝ, ମୁଁ ତାପରେ କହିବି। ଅପାନ ବାୟୁଟା ବୁଝିଲ, ଅପାନ ବାୟୁଟା ଜଡ ବାୟୁ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକିରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ମିଶେଇକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ତେଣୁ ଅପାନ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଅପାନ ବାୟୁରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆମର କଣ କଲା ନା ଉପରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଯିବ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆମର ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ନାସାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିଟା ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଯାଇକି ଝଙ୍କୃତ କରିବ। ଆଉ ସାର୍ ନାସାରେ ଯିବନି ଓଙ୍କାରଟା ନା ନାଇଁ? ଓଙ୍କାରଟା ନାସା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଯିବନି, ସେଟା ଲଲାଟରେ ଯାଇକି ଝଙ୍କୃତ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଝଙ୍କୃତ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦ ଚକ୍ରରୁ ଅନାହତ ଚକ୍ରରୁ ଯାଇକିରି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ମିଶିଗଲା, ସେ ଝଙ୍କୃତ କି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଓମ୍, ଉପରକୁ ଗଲା, ଅନୁସାର ହେଇକି ଉପରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ 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 ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା। କଣ ବୁଝିଲା? ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ସେଇ ପବନ ସହିତ ଯଦି ସାଧକ ତା ମନଟାକୁ ପୁରା ମଜେଇ ଦେଇଥାଏ,
ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝ ତମେ ପବନଟା ସତରେ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯଦି ମନ ଦେହରେ ପବନଟାକୁ ପୁରା ଲୀନ କରିଦେଇଥିବା ଆମ ମନଟା କଣ କରିବ ନା ଗଗନକୁ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଗଗନକୁ ପଳେଇଗଲ ଗଗନରେ ମନ ବି ନାଶ ହେଇଯିବ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଖୋଲିବ, ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ, ଆମର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହବ, ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇଠି ହବ। ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହବ। ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଚିତା ମାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ସେଟା ଗୁରୁ ଚକ୍ର କି? ନା ଗୁରୁ ଚକ୍ର କୋଉଟା କପାଳଟା? ନାଇଁ ବୁଝଉଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ବହୁ ବାର କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଶୁଣ। ଗୁରୁ ଚକ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଆଧାର ଲିଙ୍ଗ ନାଭି ହୃଦକଣ୍ଠ ଲଲାଟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗଲା 6ଟା ଚକ୍ର। ଏଇ 6 ଚକ୍ରରେ ପବନର ଗତି। ଏଇ 6ଟା ଚକ୍ରରେ ପବନର ଗତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଉପରକୁ ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର ଅଛି 6ଟି। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ରରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରେ ନା। ଯୋଉ ପ୍ରାଣବାୟୁ କଥାଟା କହିନି ସେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ସେଇଠି ପ୍ରାଣଟା ନାଶ ହେଇଗଲା, ପବନଟା ପଳେଇଗଲା ନାସା ବାଟ ଦେଇକି। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇକି କେବଳ କଣ ହେଲା ନା ଅବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଅବାୟୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ତରଙ୍ଗଟା ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲା ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବା 6ଟା ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର। ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବନ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବନ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉ ଚକ୍ର ରହିଲା 6ଟା ଚକ୍ର ରହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର। ସେ ଚକ୍ର ନାଁ ଗୁଡାକ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେ ଯୋଉ 6ଟି ଚକ୍ର ରହିଲେ ସେ 6ଟି ଚକ୍ର ନାଁ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନଳିନୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନାଳିନୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାରା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁରୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସହସ୍ରାର। ଏ 6ଟା ରହିଲେ ନଳିନୀ ନାଳିନୀ ଜ୍ୟୋତି ସାର ଗୁରୁ ସହସ୍ରାର। ଆଚ୍ଛା ଲଳନା ଚକ୍ର କିଏ ସେ ନା ଲଳନା ଚକ୍ର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଜିଭ ଉପରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଲଳନା ଚକ୍ର। ଛୋଟ ଜିଭ ଏଇ ଜିଭ ଉପରେ ଛୋଟ ଜିଭଟା ତ ଅଛି। ଛୋଟ ଜିଭ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲଳନା ଚକ୍ର। ଲଳନା ଚକ୍ର ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର ମଝି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି ତାକୁ ନାଳିନୀ ଚକ୍ର କୁହନ୍ତି। ନାଳିନୀ ଚକ୍ର। କେହି ସାଧକ ତାକୁ ରାଧା ଚକ୍ର ବୋଲିକି କହନ୍ତି। କେତେ ହେଲେ 2 ନା 2। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଚକ୍ଷୁର ମଝିରେ ଠିକ ତଳକୁ ଯୋଉଠି ପବନଟା ବାଙ୍କୁଛି ବଙ୍କୁନାଳ ବାଙ୍କୁଛି ତା ଉପରକୁ 2 ଚକ୍ଷୁର ଠିକ ନିମ୍ନରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର। ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ନାଳିନୀ ବୁଝିଲା ନା। ସେ କେତେ ହେଇଗଲେ 3 ନା 3 ଜ୍ୟୋତି। 3 ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର କପାଳର ଠିକ ପଛକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ମଝି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ରହିଛି। ମଝି କପାଳର ମଝି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଝିକି ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର। ଇଏ ହେଲା କେତେ ହେଲେ ଲଳନା ଚକ୍ର, ରାଧା ଚକ୍ର, ଶିଶୁମାର 3, ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର 4। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ରର ଠିକ ଉପରକୁ ସିଧା ସହସ୍ରାର ଦୁକୁଦୁକି ତଳକୁ ତଳକୁ ପଛକରେ ଠିକ ଦୁକି ଦିକୁରୁ ଗୋଟେ ଡାପୁଣ ଫୁଟେଇ ତଳକୁ ଲଲାଟ ଆଡକୁ ଠିକ ଡୁକୁ ଦିକୁର ତଳକୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ଗୁରୁ ଚକ୍ର। ସେଟା ହେଲା 5 ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଚକ୍ର ଉପରକୁ ଦୁକୁଦୁକି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ସହସ୍ରାର। କେତେ ହେଇଗଲେ 6। ତମେ ପଚାରିଲ ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱମ୍ବରର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ବହୁତ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପଛକରେ ଯୋଉ ଦୁମାଟା ଅଛି ଦୁମାଟାକୁ କି ଚକ୍ର କହନ୍ତି? ଶୁଣ ତମର ତ ବହୁତ ଅଛି ସନ୍ଦେହ। ତମେ ତ କିଛି ଚାହୁଁଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ବହୁତ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପଛପଟରେ ଯୋଉ ଡୁମାଟା ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଠିକ ସେଇଟା ତ କହିଥିଲେ ଆଉ ଭଳିଆ ଆଉ ଫଳା ଭଳିଆ କହୁଥିଲେ। ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ତା ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ। ସେଠି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସିଧାରେ ଆମର ଭୂମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟା ହଉଛି ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ସେଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ, ଏଟା ହଉଛି ଲଲାଟ
ଚକ୍ର ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା ଯିଏ କି କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ର ପଦ୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାହାରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଚକ୍ର। ଚକ୍ର 6 ପଦ୍ମ 6 ଇଏ ହେଲେ 12 ଇଏ 12 କି ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର 6 କେତେ ଗଲେ 18। ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ତମର କଣ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ ବିଶ୍ୱମ୍ବରର ଅନୁଭୂତି ଏଟା। ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ 6 ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ଆପଣ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଇଲେ ତ। ହଁ ସାର୍ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ହାତ ମାରିକି ଟୋଟାଲ କହିଦେଲି। ନାଇଁ କହିଦେଲେ ଆଉ କହିଦେଲେ ଆଉ ହଉ ସାର୍ ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେଇ ଯୋଉ ପଦଟା ଆସିଲା ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କିଏ କଣ କେତେ ବାଟେ କୋଉ ବାଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାରିବନି। କାହିଁକି ବାଉଳା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମର ନିଜର ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ସେଗୁଡା ସବୁ। ନିଜେ ଆଗେ ସାଧନା କରିକି ତମର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ୍ରାଟକ କରୁଛି ତ। ନା ଶୁଣ ତମେ ତ୍ରାଟକ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତ୍ରାଟକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତ୍ରାଟକ ବିଷୟରେ ତମେ ବୁଝି ସାରିକି କରିବ। ତ୍ରାଟକ ମାନେ ଖାଲି ତରା ଟିକେ ଅନେଇଲେ ହେଇଯିବନି। ନାଇଁ ନା ତ୍ରାଟକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ଓ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଭେଟ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ତ୍ରାଟକ ତମେ କରୁଛ ଭଲ କଥା କର, କିନ୍ତୁ କଣ କେମିତି କରୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ କରୁଥାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଦେଇଛି। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଧୂତ ଦୀକ୍ଷା ମୋର ସେଇ ଅବଧୂତ ଦୀକ୍ଷା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଣବ ସାଧନ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଡାଉଟ ହେଲା କଣ କି ଓଙ୍କାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମ ନାକରେ ରହୁଛି ଯୋଉ ରାମ ନାମ ଯିଏ ନାମ ନେଲେ ପ୍ରଣବ ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଣବ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଜିନିଷ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଣବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ଉପରେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ହେଲା କି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପାଖରୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଣବ ଉପରେ ଠିକ ବୁଝିବ ତମକୁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ହଁ ସାର୍ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଣବ ଉପରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛାଡି ପାରୁନି। ଆମେ ପ୍ରଣବ ଉପରେ ଯଦି ତମେ କ୍ଲିୟର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ପଢିବ। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟୋପନିଷଦ ସେଇଟାକୁ ପଢିବ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରଣବର ଭାଦ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ଭଲ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ପଢ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଏଇ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବାର। ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବାର ଯେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ନାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ବାର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଉଦୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଉଦୟ ହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ମିଳିବ ଆଉ କଣ ଅଛି। ସାର୍ ସେଇଟା ଭାରି ସେଇ ଭିଡିଓଟା ଏତେ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଟକରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କହିଲେ ସେ ବାବୁ ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇ ଓଁକାର ଉପରେ, ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା 2-3 ଥର ଶୁଣିଲି ସେଇ ବାବୁଙ୍କ କଥାଟା। ସେଇ ଯୋଡିବ କଥା ମୋ ମନକୁ ଭାରି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ଆର ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ସେ ଗଲୋରି କଥା ଗୁଡା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ବଳା। କଣ କରିବା, ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟରେ, ସମିତିକି ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇଲେ ଏଇଟା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ। ଏଇ ବାଟରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଯିଏ ପାରି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କଥାଟା କହିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସିଏ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଶୁଣିଲି। ସେ ଭିଡିଓ ଏଇ ଯୋଉ କଟକରୁ ଜଣେ ବାବୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇ ଓଁକାର ଉପରେ, ସିଏ ବି ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ସିଏ ବି ନିରବ ରହିଲେ। ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଦେଲେ। ମତେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଭାରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥାଏ। ତମମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ପାଇବ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବଳେ ବଳେ ତମମାନଙ୍କ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତିଆ ଜ୍ଞାନ କେହି କହିପାରିବେନି। ଏଇଟା କେହି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲିଣି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଗୁଡା ଦେଖୁଛି। ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଜି ଗୁଡା କେହି କିଛି ଶରୀର ଭିତରେ କହୁନାହାନ୍ତି। କଥା ହେଲା ସେଇଆ। ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କଥା 6 ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ରର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବହିରୁ ତମେ ପାଇବନି।
ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ସାଧନ କଣ କରୁଛି କି ଯୋଉ ଚକ୍ର ସାଧନ ମୁଁ ଯୋଉ ଚକ୍ର ସାଧନ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଆସନରେ ଶୋଇକିରି ଚକ୍ର ଗୁଡା ଗୁଡୁଛୁ ମାନେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ 4 ଧାର ପଦ୍ମ 4 ଅକ୍ଷର ଆଉ ଗଣେଶ ଛାୟା ଦେବୀ ଆଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି କହିବି ସେଠି ମନ ସ୍ଥିର ରହିଲା ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଏଇଆ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସେଟା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା। ଓହୋ ସେଟା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଚକ୍ରଭେଦ ତା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର 6ଟି ଚକ୍ରରେ 6ଟି ଆସନ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ କୋଉ ଆସନରେ ବସିକିରି ତମେ ସାଧନା କଲେ ଆଧାର ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ। କୋଉ ଚକ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ କୋଉ ଆସନରେ ନାଭି ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମୁଁ ଛାଡି ନେଇକି କୋଉ ନେଇ କହିବିନି ସେଗୁଡାକ କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୁରୁ ଘର ପାଠ। ହଁ ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଚକ୍ରଟା କଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ ସେଇ ଆସନ ଲୋକମାନେ କରିବେ କିଏ ପାଗଳ ହବ କଣ ହବ ଦୋଷ ହବ ମୋର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡା ସେ ବସିକିରି କରିବା କଥା ମାନେ ଗୋଟି ଚକ୍ର ଆଜି ଏ ଚକ୍ରଟା କଲ କାଲି ସେ ଚକ୍ର କଲ ପରଦିନ ସେ ଚକ୍ର କଲ। ନାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ସେମିତି କଲେ ହବନି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମୂଳାଧାର ଆଉ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଝିରେ ଯୋଉ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଜାଗା ରହିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଅଛି ସିଲେଇଟେ ନାହିଁ କି ତମେ କହୁଛ ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମୂଳାଧାର କାହାକୁ କହୁଛ? ମୂଳାଧାର ସାର୍ କହୁଛି ଯୋଉଟା ମଳ ହଉଛି ସେଟା ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ହଁ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମୂଳାଧାର ସିଏ ନୁହେଁ। ମୂଳାଧାର ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଫୋନରେ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ କଥା ହବା। ଓହୋ ମୁଁ କହୁଛି ସିଲେଇ ପାଖରେ ମୂଳାଧାର କି? ନାଇଁ ମୂଳାଧାର ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ମଳ ଦ୍ୱାର ଟାକୁ ମୂଳାଧାର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପା। ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ମଳମୂତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମୂଳାଧାର। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ସମିତିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଞ୍ଜ ଅଛି ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଯେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ନାଞ୍ଜ ଅଛି ଆମ ନାଞ୍ଜୁଟା ହେଇକି ଅଛି ସେଇ ସିଲେଇ ପାଖରେ। ସେଇ ସିଲେଇ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ବାଁ ଗୋଡର ଏଇ ଗୋଇଠିଟାକୁ ନେଇକିରି ଏଠି ପୁରେଇକିରି ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ମାଡି ବସିବ ତାକୁ ସେ ସେଇଟା କଲେ ସେ ନାଞ୍ଜ ବାଜିଲେ ସାପ ଉଠିବ। ସେଟା ନିଜେ କରିବା କଥା ସେଟା ଖାଲି କହିଲେ ହବନି ସେଟା ଗୁରୁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବେ କରିବେ ତମେ ସେଟା କରିବ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ ଏଇଟା କରିବି କି? କୌଣସି କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ହବନି। ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ପାଠ ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଠ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏଇଟା କଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉଠି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି। କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଯାହା କହୁଛି କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ପତଞ୍ଜଳିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ନା ସବୁ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି। କଣବ ଉପରେ ପତଞ୍ଜଳିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଚକ୍ର ଉପରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ଅପାନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି ସାର୍ ରାଇଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅପାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି କଥା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେନି। ନାଇଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଓମିତା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଓମ୍ ମୁଁ ନାକରେ ଓମ୍ ନଉଛି ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମତେ ପଚାରିଲ ବୁଝିଲ କି ସେଇ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାର। ଗୁରୁ ସାର୍ ତ ନାଇଁ ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମତେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅପାନ ବାୟୁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଅତିରିକ୍ତ କଥା କହିହବନି ଫୋନରେ ତମେ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କିଛି ଅଧିକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି ପଛରେ କଥା ହବା। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଭାରି ଶରଣ।